અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારની 7 ડે સ્કૂલ વિવાદમાં સપડાઈ છે। એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થી ઉપર જે છરી વડે હુમલો કર્યો હતો અને તેમાં એક વિદ્યાર્થીનું મોત નીપજ્યું છે। હાલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ જે છે તે 7 ડે સ્કૂલ ઉપર પહોંચી છે। જોકે સ્કૂલના સંચાલકો જે છે તે મીડિયા સમક્ષ કશું બોલવા તૈયાર નથી। દરવાજા જે છે તે બંધ કરી દીધા છે અને આજે જ્યારે વાલીઓ અહીંયા સવારે અહીંયા સ્કૂલ ઉપર પહોંચ્યા અને ત્યારે એ વાલીઓને પણ ખબર ન હતી કે તેમના બાળકોને જે છે સ્કૂલ દ્વારા જે છે તે પરત મોકલી દેવામાં આવ્યા છે અને સવારથી જે સ્કૂલ જે છે તે દરવાજા બંધ કરી અને શાળાના જે સંચાલકો જે છે તેઓ ન તો વાલીઓને કોઈ જવાબ આપી રહ્યા છે કે ન મીડિયાને કોઈ જવાબ આપી રહ્યા છે। કેટલાક વાલીઓ જે છે તેઓ પાસેથી પણ આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે તેમના બાળકોને આજે સવારે જે છે તે પરત મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ જે જવાબ લેવા માટે આવ્યા પરંતુ તેઓને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રત્યુત્તર જે છે તે સ્કૂલ દ્વારા મળ્યો નથી। બેન આપણી સાથે છે। બેન, આજે સ્કૂલમાં એકાએક વિદ્યાર્થીઓને ઘરે મોકલી દેવામાં આવ્યા। ગઈકાલની જે ઘટના બની હતી વિદ્યાર્થી પર હુમલો કર્યો હતો અને એમાં મોત થયું છે, શું કહેશો? अभी तो क्या हो है कि मतलब ये हम लोग स्कूल में अपने बच्चे को भेजने से भी डर रहे हैं कि जब स्कूल में ही उनकी सेफ्टी नहीं है, माँ बाप अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं कि मतलब हमारा बच्चा सेफ है, तो आप लोगों की क्या जवाबदारी बनती है? बच्चा स्कूल में मतलब छरी लेकर के आ गया, आपने देखा नहीं, तो आप लोगों की पहली जवाबदारी बनती है अगर उस बच्चे को छरी लगी हुई है, अगर वो मतलब इंजरी हुई है, सबसे पहले आपका ये मतलब बनता था कि उसको हम हॉस्पिटल लेके जाएं। बच्चा मतलब तड़प रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं आ रही उसको लेने के लिए, कोई हॉस्पिटल नहीं। जब उसके पेरेंट्स आ रहे हैं तो उसके पेरेंट्स लेकर के स्कूल जा रहे हैं, तो आप लोगों की जवाबदारी क्या बनती है? इतने सारे सिक्योरिटी वाले स्कूल के अंदर हैं, हम लोग आते हैं बोलते हैं भैया यहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे कैंपस के बच्चे छूटते हैं, लेकिन आप लोग आओ यहाँ पे, वहाँ पे भीड़ कंट्रोल करो। तो वो लोग क्या जवाब देते हैं कि आप प्रिंसिपल के पास जाओ। तो प्रिंसिपल तो आखिर वो भी तो कैमरे में से देखते होंगे कि हमारा कि इतनी सारी भीड़ जमा है, तो जाकर के उनको कंट्रोल करो। वो लोग सीधे जवाब देते हैं कि जाओ। अगर कोई स्टूडेंट टीचर के पास जाता है कि मतलब मैम मतलब इस बच्चे ने ऐसा किया, तो टीचर क्या बोलती है? बेटा इग्नोर करो। किस बात के लिए इग्नोर कर? इग्नोर करते करते तो इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, इतना बड़ा हादसा हो गया और ऐसे ही हादसे में ये लोग अपने हाथ खड़े कर देते, हाथ खड़ा कर दे। और ये सब बना कैंपस में ही बना है, ये सब बाहर की हवा फैलाई हुई है, ये सारा कैंपस के अंदर ही बना हुआ है, बाहर नहीं बना हुआ। अगर किसी बच्चों को इतनी चोट लगेगी, इतना बड़ा रोड क्रॉस करके वो कैसे यहाँ पे आएगा? आप ये मान सकते हो कि वो बच्चा यहाँ पे आएगा उतनी उसको पेट पकड़ के, और इतनी ट्रैफिक वाली रोड है, देख लो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे में वो बच्चा यहाँ पे आएगा बताने के लिए कि हमको चोट लगी हुई है। ठीक है, उसको भी हम एक बात को मान लेते हैं कि उसको लगी, लेकिन तो आपका क्या फर्ज बना? आपको 108 को बुलाना चाहिए था, हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए था। आपने तो हाथ अपना ऊंचा कर दिया, लेकिन जिस माँ का वो लाल गया है उस माँ का दुख जाके आप कम करके आओ। अच्छा, आज क्या हुआ? आज आप अपने बच्चों को जाने ही नहीं दिए और ये आ गया था मैसेज कि स्कूल बंद है, बस स्कूल बंद है, बाकी कोई मैसेज नहीं था। हाँ, हमको दूसरों से पता चला कि ऐसा स्कूल में हुआ है, तब हम लोग आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए। क्या कि स्कूल बंद है, अब आप लोग जाओ। गेट के अंदर जाने भी नहीं दिया, मिलने भी नहीं दिया, पूछने भी नहीं दिया। अन्य एक जे छे वाली जे छे तेओ आपणी साथे क्या हुआ? आप अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ने आए? હું તો સર આજે સ્કૂલે મારી બેબીને મૂકવા આવી ત્યારે ખબર પડી કે અહીંયા આવો બનાવ બન્યો છે એમ, પણ તે પહેલાંય તે મારી બેબીને 5 મિનિટ લેટ હતી તો તમે ગેટની બહાર ઊભી રાખી, તો તમે અંદર લઈ શકો છો ને? અહીંયા લુચ્ચા લફંગા ફરતા હોય, છોકરીની છેડતી કરે તો એની જવાબદારી કોણ લેશે? માની છી મારી બેબી લેટ આવી તો તમે એને અંદર રાખી શકો છો ને ગેટની અંદર? છોકરીની જાત છે, તે પહેલાંય 2-3 છોકરીઓએ મારી બેબીને મારી લીધું, તોય કહેશે કે આવું તો ચાલે, કે છોકરું છે, નાના છે, ના સમજે, એ ના સમજે। તમે મારી બેબી 5 મિનિટ લેટ આવી તો તમે એને ગેટની બહાર ઊભી રાખી, તો તમે સિક્યોરિટીને કહેતા નથી કે છોકરાઓના બેગ તપાસ કરો? આવા તીક્ષ્ણ હથિયાર લઈને સ્કૂલમાં અંદર આવે છે શું લેવા? કેમ તમારી જવાબદારી નથી? આવું આટલું મોટું હથિયાર લઈને અંદર આવ્યો ત્યારે આવો બનાવ બન્યો ને સ્કૂલમાં, તો ત્યારે તમે કેમ ચેક નથી કરતા? બિલકુલ, સ્કૂલના સંચાલકો સામે પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ, કારણ કે આ પ્રકારના હથિયારો જો આ પ્રકારના હથિયાર જો બાળક અંદર લઈને આવતું હોય તો બીજું શું નહીં લઈને આવતું હોય અંદર, આપણને શું ખબર? તમે ચેક કેમ નથી કરતા? જવાબદારી તો તમારી છે ને। અને અંદર કેમ્પસમાં થયું છે તો તમે એવું કેમ કહો છો કે આ બનાવ બહાર બન્યો છે? આજે 90% લોકો એમ કહે છે, અહીં આજુબાજુમાં રહેતા લોકો કે બેન બનાવ અંદર જ બન્યો છે, આ લોકો ખોટું બોલે છે કે આ બનાવ બહાર બન્યો છે એમ, તો અમારે શું સમજવું?
કેમ કે અમે તો અહીં હાજર હતા નહીં. અમારે કોનું સાચું માનવાનું કે આ બનાવ બહાર બન્યો છે કે અંદર બન્યો છે? અમારે છોકરીની જવાબદારી કોઈ હોય કે ના હોય, અમારી છોકરીની. બિલકુલ. તો 7 ડે સ્કૂલ જે છે તે વિવાદમાં અત્યારે જોવા મળી રહી છે. એક પછી એક જે છે તે વાલીઓ પણ જે છે તે આ સ્કૂલ સામે અને સ્કૂલના સંચાલકો સામે પણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે જો બાળકો પોતાની સાથે આવા તીક્ષ્ણ હથિયાર લઈને આવતા હોય તો આવા સ્કૂલ સંચાલકો શું કરી રહ્યા છે? કેમ આવા પ્રકારની જવાબદારી જ્યારે આવી ઘટના બનતી હોય ત્યારે તેઓ તે જવાબદારી પોતાને માથે લેતા નથી? તેવા અનેક સવાલો જે છે તે વાલીઓ અહીંયા ઉઠાવી રહ્યા છે. આ શાળા છૂટ્યા પછી બાળકો બહાર જતા રહ્યા હતા અને સામેની ગલીમાં બાળકે બીજા બાળકને માર્યું અને થોડી વાર પછી એ બાળક એનું પેટ દબાવીને આવીને પાછળ ઓફિસની પાછળ બેસી ગયો. જે અમારા કોઈક ભાઈ આવીને અહીંયા સ્ટાફને કહ્યું કે ભાઈ તમારા કોઈક બાળકને ચપ્પુ માર્યું છે, અને તરત જ અમારા જે સ્ટાફ હતો એમણે એમ્બ્યુલન્સને ફોન કર્યો, પણ એમ્બ્યુલન્સ એ સમયે આવી ના રહી અને અમે તરત જ રાહ જોયા વગર અમારા સ્ટાફે તરત જ રિક્ષામાં બેસાડીને તરત જ હોસ્પિટલ લઈ ગયા, કારણ કે જલ્દી રિક્ષા જ પહોંચી શકે એવું હતું. બાકી અમે કારની રાહ જોવા કે એમ્બ્યુલન્સની રાહ જોવા જઈએ તો ટ્રાફિકને લીધે એમને આવતા મોડું થાય એવું હતું અને અમે બાળકની તરત જ હોસ્પિટલ લઈ જવા માંગતા હતા. એટલે તરત જ અમારા સ્ટાફે હોસ્પિટલ લઈ ગયા અને જ્યાં સુધી તેઓ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી અમારો આખો સ્ટાફ, આચાર્ય સહિત બધા આખો સ્ટાફ ત્યાં જ રહ્યા હતા. અચ્છા, વાલીનો એવો આક્ષેપ છે કે આખી ઘટના જે છે કેમ્પસમાં બની હતી, બહાર બની જ નથી, અહીંયા કેમ્પસમાં જ બની છે. ના, કેમ્પસમાં બની નથી, કારણ કે આ શાળા છૂટી ગયા અને બાળકો બહાર નીકળી રહ્યા હતા. એ બાળક બહાર જતો રહ્યો હતો અને બહાર સામેની ગલીમાં એને જે ઘટના બની એ ત્યાં થઈ છે અને બાળક પેટ પકડીને, કમરે હાથ પકડીને પછી આવીને ત્યાં બેસી ગયો પાછળ અને કોઈકે આવીને અહીંયા ઓફિસમાં જાણ કરી રિસેપ્શન પર અને તરત જ અમારો સ્ટાફ ભાગીને એને રિક્ષામાં બેસાડીને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. કોને? હા, ડી ઓફિસમાંથી તરત ફોન આવ્યો હતો અને મેં આ ઘટનાની જાણ કરી દીધી હતી. એટલો સમય, કારણ કે અમે તરત હોસ્પિટલ પહોંચી ગયા હતા અને તરત જ એમનો ફોન આવ્યો હતો કે શું બન્યું. વાલીઓનો એવો પણ આક્ષેપ છે કે સ્કૂલ તંત્રએ 108 પણ બોલાવવાની તસ્દી 108 બોલાવી, 108 આવી, પણ 108 ટ્રાફિકના લીધે અહીંયા આવી ના પહોંચી અને અમે રિક્ષામાં તરત લઈ ગયા. પણ પછીથી 108 આવી તો અમે 108 વાળાને કહી દીધું કે ભાઈ અમારે જે પેશન્ટ છે એ હોસ્પિટલ પહોંચી ગયું છે, તમે જાઓ. ટ્રાફિક એટલી બધું હોય છે કે 4 વ્હીલર લઈને આવતા નથી અને રિક્ષાને તરત જ બોલે, કારણ કે રિક્ષાવાળા અહીંયા જ ઊભા રહેતા હોય છે અને સૌથી જલ્દી રિક્ષા જ પહોંચી શકે એ પોઝિશન હતી. અમે એ બધો વિચાર કરવા ના રહ્યા કે 4 વ્હીલર લઈને આવીએ, પણ રિક્ષા જલ્દી પહોંચી શકે એ આશયથી અમે છોકરાને તરત હોસ્પિટલ લઈ જવા માંગતા હતા અને તેથી અમે રિક્ષામાં લઈ ગયા. તમારી સ્કૂલમાં કોઈ વિદ્યાર્થી તીક્ષ્ણ હથિયાર લઈને સ્કૂલમાં આવે છે, કેટલું તમે ગંભીર માનો છો આ ઘટનાને? અમે તીક્ષ્ણ હથિયાર લઈને બાળકો આવતા નથી, પણ કોઈક એવો બદમાશ જો કોઈક છોકરો લઈને આવ્યો તો અમે તરત વાલીને જાણ કરીએ છીએ, કારણ કે અત્યારના સરકારના નિયમ પ્રમાણે બાળકને કોઈ પનિશમેન્ટ આપી કે મારવું કે એવું કંઈ છે નહીં. એટલા માટે અમારો એવો આશય હોય છે કે તરત અમે વાલીને જાણ કરીએ છીએ અને વાલી આવે છે અને એ પ્રમાણે અમે એની આખી પ્રોસિજર કરીએ છીએ. પણ બને ત્યાં સુધી બાળકો કોઈ એવા તીક્ષ્ણ હથિયાર લઈને આવતા નથી. આ છરી લઈને આવે તો વિદ્યાર્થી અમે કાયમ માટે એમના ચેકિંગ કરતા જ હોઈએ છીએ, ગાઈડલાઈન પણ આપતા હોઈએ છીએ કે એવું કોઈ અસામાજિક તત્વ ન થાય અને એવું ન કરે. ગઈકાલે ચેકિંગમાં ભૂલ થઈ ગઈ એવું માનો છો? આ ગાડી બહાર હશે અને બહાર કદાચ તીક્ષ્ણ હથિયાર મૂક્યું હશે અને બહારથી લઈને આ માર્યું છે, બાકી એ એની સાથેની બેગમાં એવું કંઈ લાવ્યું હોય એવું ક્યાંય બન્યું નથી. અત્યારે વાલી મિત્રો બધા જ વાલીઓ આપે જ છે બાળકોને વ્હીકલ. અમે ના પાડીએ તો પણ કહે છે કે ભાઈ અમારું બાળક દૂરથી આવે છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનની તકલીફ પડે છે, એટલે ઘણા બધા બાળકો એ વ્હીકલ લઈને જ આવે છે. નાની મોટી એવી ફરિયાદ થાય કે બાળકને કોઈકને બૂમ પાડી હોય કે કોઈકને બોલ્યો હોય એવું કંઈ હોય તો અમે તરત વાલીને બોલાયા છે. બાકી આવી મોટી ઘટના કોઈ એ બાળકે કરી નથી પહેલાં. વાલીઓમાં ઘણી નારાજગી છે કે કઈ બી વસ્તુ એ લોકો ફરિયાદ કરે તો શિક્ષકો કહે છે કે ઇગ્નોર કરી દો. અમે એવું નથી ઈચ્છતા કે કોઈ ઇગ્નોર કરે અને અમે એવી પણ ગાઈડલાઈન નથી આપતા કે ઇગ્નોર કરે. કોઈ પણ નાની મોટી બાબતો બને તો અમે મેનેજમેન્ટને જાણ કરવા માટે દરેક શિક્ષકને સલાહ આપી જ છે. સર્ક્યુલર પણ આપ્યો છે બધા પેરેન્ટ્સને કાયમ માટે કે કોઈ પણ હોય તો મેનેજમેન્ટને જાણ કરો. અમારા બધાના નંબરો, મેનેજમેન્ટના બધાના નંબરો દરેક વાલી મિત્ર પાસે હોય જ છે અને અમે જ્યારે પણ સર્ક્યુલર આપીએ ત્યારે અમારા નામ સહિત, અમારા ફોન નંબર સહિત આપતા જોઈએ છીએ. આમ તો તમારી સ્કૂલ વિવાદમાં જ રહેતી હોય છે,
હવે આવી કોઈ ઘટના ન બને તો એને લઈને શું તકેદારી અમે રાખશો? પૂરેપૂરી તકેદારી રાખીશું કે ફરીથી આવી કોઈ ઘટના ન બને. અને જ્યારે પણ અમે આવું કંઈક થતું હોય છે તો અમે વાલીઓને તો જાણ કરતા જ જોઈએ છે અને તકેદારીના પૂર્વ ભાગરૂપે અમારા દરેક જણ ઊભા જ હોય છે. આજે અચાનક રજા જાહેર કરતી હતી કોમ્યુનિકેશન થયું પેરેન્ટ્સ જોડે? અચાનક રજા જાહેર કરવાનું કે 7 વાગે જ્યારે અમે સ્કૂલે આવ્યા ત્યારે બધા બાળકોને આવવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું, પણ અમે તરત જ મેસેજ નાખવાના શરૂ કરી દીધા. એ પહેલાં બાળકો જે ઘરેથી નીકળી ગયા હોય એ તો અહીં જે દૂર રહેતા હોય એ તો ઘરેથી નીકળી જ ગયા હોય, એ આવતા હતા એમને જ અમે પાછા મોકલતા હતા, કારણ કે આજે અમે પ્રાર્થના મિટિંગ રાખી હતી બાળકના એક સન્માન માટે. અચ્છા, મીડિયાવાળાને અંદર ના આવી શકે એના માટે ગેટ બંધ કરી દીધા હતા. વાલીઓ મીડિયા અંદર ના માટે આવી અમે શકે, ગેટ બંધ કરી મીડિયા માટે નહોતા અમે બંધ કર્યા અને વાલીઓ માટે પણ બંધ નથી કર્યા. અમારા ગેટો ખુલ્લા જ હોય છે કાયમ માટે. બાળકો હંમેશાને લેવા માટે વાલીઓ છે ક્લાસરૂમ સુધી જતા હોય છે. અમારા ગેટ ક્યારે બી તમે ગમે તે ચાલુ સ્કૂલમાં તમે આવશો, અમે ક્યારે બી કોઈ 4 ગેટમાંથી ક્યારે અમે ગેટ બંધ કર્યા નથી. આ ઘટનાના અંતર્ગત તમે બધા ગેટ બંધ કરી દીધા, મોટું તાળું મારી દીધું, મીડિયાને એન્ટ્રી આપવામાં ના આવી. મીડિયાને અમે ક્યારેય ના નથી પાડી સાહેબ. મેં તમને કેમ ના આપવામાં આવી તમે પહેલા? હું જ્યારે આવી ત્યારે અચાનક પેલા વાનવાળાને એ બધા ઊભાલા હતા ત્યાં અને એમનો એ હતું એટલા માટે અમે ગેટ બંધ કર્યા. તમને સૂચના આપવામાં આવી ત્યાં સુધી તમે મીડિયાને ડીઓ ઓફિસમાંથી સૂચના હજુ આવી નથી. સાહેબ આવશે, મને કાલે ફોન કર્યો હતો કે સાહેબ આવશે, બરાબર છે. અને મીડિયા એ અમારા મિત્ર જ છે બધા, અમે કોઈને નારાજગી કરતા નથી. મીડિયાની સાથે જ અમે છીએ. વાલીઓનો ગતરોજ પણ આક્ષેપ હતો કે આ છોકરો છરી લઈને આવે છે, એક વીક પહેલા ફરિયાદ થઈ હતી, છતાં સ્કૂલે પગલાં ન આવ્યા. ના, આ બાળક પહેલાં બી છરી નહોતો લઈને આવ્યો અને જ્યારે બી કોઈ આવી વસ્તુ લઈને આવે, ઇવન કડાવી પહેરીને લઈને આવે છે તો અમે વાલીઓને તરત જાણ કરીએ છીએ, કડાવી દઈએ છીએ, મૂકીએ છીએ અને વાલીને બોલાવીને એમને સુપ્રત કરીએ છીએ. પણ ધોરણ 10નો વિદ્યાર્થી કોઈનો જીવ લઈ લે બેન, આ તો બહુ મોટી બેદરકારી કહેવાય. મા બાપની પણ ફેલિયર કહેવાય અને ગુરુની પણ એટલી જ ફેલિયર કહેવાય. અમે એ જે ગુરુ તરીકે બાળકોને સારું શિક્ષણ આપવા જ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. અમે એવું ના શીખવાડીએ કે તમે કોઈનું ખૂન કરો કે કોઈને તમે તકલીફ આપો, એવું ના શીખવાડીએ. અમે હંમેશા બાળકોને સારું શિક્ષણ આપવા જ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તકેદારી રાખીએ છીએ. પણ આ ઘટના એ ગેટની બહાર એમણે બધા ફ્રેન્ડો ભેગા થઈને કર્યું હશે, જે અમારી જાણ બહાર છે. ઘટના અંદર થઈ હોત તો અમને તરત ખબર પડી ગઈ હોત, પણ બહાર થઈ છે અને અમે એવું લગભગ ના કરવા દઈએ, કારણ કે અમારો સ્ટાફ ખડે પગે હાજર જ હોય છે. મેડમ, જે વિદ્યાર્થીએ જે સ્ટેબિંગ કર્યું એની સાથે બીજા વિદ્યાર્થીઓ હતા, એ પણ તમારી શાળાના છે કે બહારથી હતા? એ અમને ખબર નથી કોણ હતું એ. જ્યારે શાળામાં જાણ કરાઈ છે પોલીસ દ્વારા કે આટલા છોકરાઓને રાંડું કરે છે, તમારા બાળકો છે કે અંદર? એ પોલીસવાળાએ જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું ત્યારે એ બાળક કોણ હતો ને એના સાક્ષીઓ કોણ હતા એ રીતે કે ભાઈ એ રીતે પોલીસવાળાએ બધાનું નિવેદન લેવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે અમે એ પડોજણમાં જ પડ્યા હતા કે ભાઈ શું થયું છે, અને મોટા ભાગે તો બાળકને બચાવવાની પડોજણમાં જ પડ્યા હતા. અઠવાડિયા પહેલા તમે સીસીટીવી જોયા હશે, શું સામે આવ્યું? ના, એ લોકો એ જ કે છોકરો બહારથી આવે છે, પેટ દબાવીને બહારથી આવે છે અને તરત લઈ જાય છે. એ પોલીસવાળા પાસે છે. અઠવાડિયા પહેલા જ્યારે આ માથાકૂટ જ્યારે ધક્કામુક્કીની ઘટના બની તો એના બી સીસીટીવી તમે ચેક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો? ગેટ સ્ટેપ પર ઉતરતી વખતે એક સામાન્ય ધક્કો છે, એવો મોટો ઇસ્યુ થયો નથી કે કોઈને ધક્કામુક્કી થઈ હોય, પણ આમ જેમ આપણે કહીએ ને કે હાથ લાગી જાય એવો હાથ લાગી ગયો હતો અને આ છોકરો ગુસ્સામાં આવીને કીધું મને કેમ ધક્કો મારે છે. આ જ વસ્તુ, બાકી એવી કોઈ મોટી ઘટના બની નથી. એટલે તમે આ ઘટનાથી જાણ હતા ને? તમને જાણ ના, એવો કોઈ ઝઘડો નથી, એની અજાણ હતા. કારણ કે સ્ટેપ્સ પર કોઈકને ચાલતા ચાલતા આમ લાગી જાય તો એ કોઈ એવો કમ્પ્લેન કોઈ આવી નથી. કેટલા દિવસ પહેલા થયો હતો? પણ એવી કોઈ કમ્પ્લેન આવી જ નથી. મૃતકના કઝિનનું કહેવું છે કે અઠવાડિયા પહેલા સીડી ઉતરતા આ પ્રકારની એક આપણી પાસે એ આવી નથી. છોકરાએ ઘરે જઈને કહ્યું છે, પણ અમારી પાસે કોઈ આવી ઘટના આવી નથી. મેડમ, એવો માહોલ આપણે કેમ નથી બનાવીને રાખતા કે છોકરું ઘરે કહે છે પણ સ્કૂલમાં નથી કહેતું? ઘટના તો સ્કૂલની હતી. પણ એવા કોઈ મોટા ઝઘડા થયા નથી, એટલે બાળકે કહ્યું જ નથી કે નહીં તો બાળક તરત કહે તો અમે એના તરત પગલાં લઈએ છીએ. શિક્ષકો એવું કહે છે કે ઇગ્નોર કરો. આજ રજૂઆત ના, વાલીઓ કરી રહ્યા છે. શિક્ષકો ઇગ્નોર ના કરી શકે કે મેનેજમેન્ટ પણ ઇગ્નોર ના કરી શકે, પણ એ શિક્ષકો જ્યારે બી શિક્ષકોને કહેવામાં આવે તો શિક્ષકોને અમે અંદર બોલાવીએ છીએ, ઇવન વાલીને બોલાવીએ છીએ, ઇવન સ્ટુડન્ટને બોલાવીએ છીએ અને દરેક પ્રકારના પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવે છે અને દરેક બાળકને સમજાવીને વાલીને સુપ્રત કરવામાં આવે છે. ખાવામાં નોનવેજ બી લાવે છે? ના, એ અમે આમાં કેવું છે મેડમ કે અમે દરેકના મોટા છોકરાઓ છે તો એમના ટિફિન બોક્સ ખોલીએ તો વાલીઓ અમને ઓબ્જેક્શન નથી કે અમારા બાળકની ટિફિન ખોલીને તમે ખાઈ જાઓ છો, આવો પણ આક્ષેપ થયેલો છે. એટલે કોઈના ટિફિન બોક્સ અમે ખોલતા નથી, પણ સ્ટ્રિક્ટલી વોર્નિંગ આપેલી જ છે બધાને કે કોઈએ નોનવેજ લાવવું નહીં. અમે દરેક ધર્મને માન આપીએ છીએ. આ સંસ્થા છે, આ શિક્ષણ છે, આ સરસ્વતી દેવી છે, એટલે અમે એ પ્રમાણે માન આપીએ છીએ. કોઈ નોનવેજ લાવતું નથી અને અમે દરેકને, નાના બાળકોને હોય કે મોટા હોય, દરેકને શિક્ષણ આપીએ છીએ કે ભાઈ તમારે ઘરનું ફૂડ જ લાવવું, બહારનું ફૂડ નહીં લાવવું, અને એ બી સારી રીતનું. વિદ્યાર્થી પર થયેલી હુમલાની ઘટના બાદ
હાલ જે 7 ડે સ્કૂલ ઉપર વાલીઓએ હોબાળો મચાવ્યો છે અને મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ જે છે તે અહીંયા 7 ડે સ્કૂલ પર પહોંચ્યા છે. પોલીસ પણ અહીંયા જે સ્કૂલ ઉપર પહોંચી છે અને ઉગ્ર રજૂઆત જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે કે તેમના બાળક જે છે તેમના જે સંતાનને જે છે જે વિદ્યાર્થીએ છરી વડે હુમલો કર્યો ત્યારે સ્કૂલ પ્રશાસન શું કરી રહ્યું હતું, સ્કૂલ પ્રશાસનની કેટલી જવાબદારી જે છે તે તમામ વિગતો જે છે તે વાલીઓ જે છે તે સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે. રજૂઆત કરવા માટે જે લોકો આવ્યા છે તેઓ પાસેથી પણ જાણીશું. આપ લોગ આજ रजूआत करवा माटे आया छे सर रजूआत करवा माटे ज आया छे वी आर फॉर्मिंग अ कमेटी हियर हमको प्रिंसिपल से मिलना है बताना है राइट एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को खोया ओनली चाइल्ड सिर्फ बच्चा है वो ओनली चाइल्ड है पेरेंट्स राइट ये सब स्कूल में बहुत हो रहा है दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स पर स्कूल एक्शन नहीं लेता है सिर्फ पेपर पे लिख के रख दिया जाता है नो एक्शन इज बीइंग टेकन हम सब कमेटी फॉर्म करके प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं इधर जो भी है वो अनलीगली काम भी हो रहा है ड्रग्स भी बेच रहा है और लोगों का इतना जो उनके वाली है वो कुछ भी करते नहीं है तो ये स्कूल में नहीं होना चाहिए રજૂઆત જે છે તે સ્કૂલના સંચાલકો સામે જે છે તે અહીંયા વાલીઓ કરી રહ્યા છે. ક્યાં શું રજૂઆત રજૂઆત જ્યાં સુધી અમને પીઆઈ સાહેબ એસપી સાહેબ અમને જાણ નહીં કરે કે ભાઈ આમાં કઈ કલમ લગાવી છે ત્યાં સુધી અમે બોડી નહીં લઈએ. આ જે ઘટના ઘટી છે એ આખા હિન્દુ સમાજ માટે કરુણ ઘટના છે. આ ઘટનાની અંદર સ્કૂલ પ્રશાસન જે કામગીરી કરી છે એ બિલકુલ વખોડી કાઢવા જેવી છે. સ્કૂલે જે સબૂત છે જે લોહીના દાગ છે એ મટાવવા માટે પાણીના ટેન્કર બોલાવી શકે છે પણ સ્કૂલ પ્રશાસન એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને છોકરાને તરત હોસ્પિટલ પહોંચાડવા માટેનું હેલ્પ નથી કરી શકતી અને સ્કૂલની અંદર અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે. વાળા કહે છે કે રિક્ષામાં વિદ્યાર્થીને લઈ ગયા રિક્ષામાં વિદ્યાર્થીને લઈ ગયા એમાં સ્કૂલની શું જવાબદારી? સ્કૂલે આ ઘટના ઘટે છે સ્કૂલની અંદર કોઈ બાળક પાસે ચાકુ આવ્યું ક્યાંથી? આ એક પ્રશ્ન છે. સ્કૂલની અંદર ડિસિપ્લિન જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. સ્કૂલમાં અન્ય ધર્મના લોકો અન્ય ધર્મના બાળકો સ્કૂલના છોકરાને પનીર છે એમ કરીને હિન્દુ છોકરાઓને નોનવેજ ખવડાવે છે. આ ફરિયાદો વારંવાર સ્કૂલને થઈ છે છતાં પણ સ્કૂલ તરફથી કોઈ એક્શન નથી લેવામાં આવતું. એટલે આ ક્યાં સુધીની ઘટના છે? બિલકુલ તો અનેક રજૂઆતો જે છે તે વાલીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે છતાં ક્યાંક ને ક્યાંક શાળાના સંચાલકો જવાબદારીમાંથી હાથ ઊંચા કરી રહ્યા છે. વાલીઓ જે છે તે પોતાના જે ઇસ્યુ જે છે તે પ્રિન્સિપાલ સાથે ડિસ્કસ કરવા માટે પહોંચ્યા છે પરંતુ અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ જે છે તે વાલીઓને મળી રહ્યો નથી. વાલીઓનો એક ટોળું જે છે તેઓએ અહીંયા તોડફોડ પણ કરી છે. જે ફર્નિચર જે છે તેને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. જે આપ જોઈ શકો છો કે હજુ પણ જે છે તે કાચ તોડવામાં આવી રહ્યા છે અને જે રજૂઆત માટે જે વાલીઓ અહીંયા આવ્યા હતા અને એ વાલીઓ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તેઓ હવે ઉગ્ર બન્યા છે કારણ કે તેઓને જે જવાબ જે જોઈતો હતો એ જવાબ જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક સંતોષકારક જે પ્રિન્સિપાલ પાસેથી જવાબ મળ્યો નથી અને તેના કારણે જ વાલીઓ જે છે તે અત્યારે અહીંયા હોબાળો મચાવી રહ્યા છે અને જે પ્રકારે આ કાચ જે તોડવામાં આવ્યા છે એ કાચ જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક જે અહીંયા તોડફોડના દ્રશ્યો જે છે તે સામે આવ્યા છે અને અત્યારે ઉગ્ર વિરોધ જે છે તે સ્કૂલમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. आज एक बच्चा गया है सब माँ एक होके बोलती है कि उसकी माँ बाप की क्या कंडीशन होगी तो सबको न्याय चाहिए. एक बच्चा है एक्शन नहीं होगा तो कल दूसरा केस ऐसा बनेगा. आज ही हमको न्याय चाहिए ने चाहिए और कुछ भी हो स्कूल की जो प्रशासन होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. 6 घंटे उसके भरोसे हम बच्चों को भेजते हैं. फीस लेने में तो बिल्कुल डिले नहीं चलता है तो इसमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलती है? कुछ नहीं दिया कुछ नहीं हुआ. अभी कहाँ है प्रिंसिपल? कहाँ है? स्कूल का स्टाफ किधर है? बुलाओ उनको. उनकी जवाबदारी है. अभी बच्चे पिकनिक जाते हैं उसके लिए पहले कहते हैं कंसर्न लेटर साइन करके दो. स्पोर्ट्स के लिए कहेंगे कंसर्न लेटर साइन. आज हमें कंसर्न लेटर साइन करके दो कि हमारे बच्चे ये सेफ है. हर चीज के लिए कंसर्न लेटर लेते हैं. अभी हमारे बच्चे कौन सा सेफ है यहाँ पर? हम कैसे बोले? मतलब हम लोग हमारे बच्चों को ऐसे निकाल दे. मॉर्निंग शिफ्ट के एडमिशन के लिए बोला स्पेस नहीं है. दूसरे बच्चों को कैसे एडमिशन मिल गया हमें नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर. हमसे कंसर्न लेटर ये लोग साइन करवाते हैं. अब तुम लोग दे दो. अभी तुम लोग कहाँ हो? हाँ
अभी आना चाहिए ना हमारे बच्चे। हमारे बच्चे या तो घर में सेफ होते हैं, नहीं हम हाँ नहीं कोई नहीं है, और हमको तो तसल्ली चाहिए, या तो फिर स्कूल बंद कर दो। अगर हमारा बच्चा स्कूल में सेफ नहीं है तो तुम लोग स्कूल बंद कर दो। 2 महीने पहले मेरे बच्चे का खींचा फाड़ दिया था, तो भी मैंने आवाज उठाई थी, तो सब सुपरवाइजर ने क्या बोला था, थोड़ा थोड़ा चलता है, बोले ऐसे कैसा चलता है, तभी भी मैंने आवाज उठाई थी, पर सुपरवाइजर ने मेरी चलनी नहीं दी। तभी भी मेरे बच्चे का शर्ट का खींचा फाड़ दिया था, स्कूल का यूनिफॉर्म का। अरे बैग फाड़ देते हैं मोमेडियन के बच्चे, छोटे छोटे। एक मेरे लड़की का लड़का है, उसका बैग फाड़ दिया मोमेडियन का बच्चा, टीचर ने मारा तो बच्चा बोलता है हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी पिटा जाए। ऐसा कैसा लोग, तो ऐसे ऐसे कैसे बच्चे तुम लोग पैसे के लिए? इतना बच्चा जब नहीं संभलता है तो एडमिशन क्लोज। आपसे जितना संभलता है उतना आप बच्चे को एडमिशन ले लो। बच्चा हमारा स्कूल में सेफ होना चाहिए, घर पे होता है या सेफ में। हम स्कूल भेजते हैं बच्चे को, मरने के लिए नहीं भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं। प्रायोरिटी बनती है कि किसी को भी अगर कैसे भी पड़ा तो उसको एम्बुलेंस बुलाना तात्कालिक अपनी फर्ज पड़ती है, किसी को भी हो। हम चाहे रास्ते में जाते हैं तो कोई भी इंसान पड़ा है तो हमें हमारी प्रायोरिटी बनती है कि हमें उसको हॉस्पिटल हमें उसको पहुंचाए।